अपोलो 11 एवं अपोलो 12 साहाय्य मनीष 1969 रे चंद्र रे पाद देइथिला। एही दुईटी सफल मिशन पर 11 एप्रिल 1970 रे मून लैंडिंग पई अपोलो 13 को लॉन्च करा गला। 3 दिन यात्रा करिवा परे अपोलो 13 रो महाकाश यात्रा पृथ्वी ठारू प्राय 3,20,000 किलोमीटर दूर रे सबु किछि एही परि चलीथिला। तेबे अपोलो 13 रे बसिथिबा एस्ट्रोनॉट माने किछि घंटा मध्य रे मून रे पहुंची जाइथांते। गोटिए वर्ष पूर्वे नील आर्मस्ट्रॉन्ग सहित 4 जन एस्ट्रोनॉट मून रे पाद रखथिले। सेथिपई पूर्वरु दुईटी सफल मिशन जुगु 3 जन जाक बहुत कॉन्फिडेंस आ रिलैक्स थांती। अपोलो 13 रो मेंबर मानकु एही मिशन जेतिकी नॉर्मल लागुथला सेतिकी नॉर्मल पृथ्वीर लोक माने भी भाबुथले। समस्त भाबुथले जे मून लैंडिंग एते साधारण जे विश्वर कोनोसी बड़ टीवी चैनल लॉन्चिंग रो ब्रॉडकास्टिंग करबा को जरूरी भाबी नथला। किंतु पृथ्वी ठारू 3,22,000 किलोमीटर दूर रे अपोलो 13 सहित एपरि किछि घटे जहा पूरा विश्वर दृष्टि आकर्षण करे। मून रे पहुंचीबार मात्र किछि घंटा पूर्वरु अपोलो 13 रे एक जोरदार ब्लास्ट हुए। सेथिपई स्पेस शिप रो समस्त अलार्म बहुत जोर बाजिबा को आरंभ करे। स्पेस शिप रे बसिथिबा क्रू जानिबा को पांती जे एक ऑक्सीजन टैंक ब्लास्ट होइतिला जहा फल रे एहार समस्त ऑक्सीजन शेष हो जाइछि एवं द्वितीय ऑक्सीजन टैंक मध्ये लीक हेबा आरंभ करथिला एवं एथिरे थिबा ऑक्सीजन महाकाश रे द्रुत गति रे लीक करबा आरंभ करे। समस्या थिला जे एस्ट्रोनॉट जिबा एवं पृथ्वी को फेरिबा पई केवल एही दुईटी अम्लजान टैंक व्यवस्था कराइथिला। आउ ता ठारू बड़ समस्या एही अम्लजान टैंक गुडी को केवल निश्वास नेबा पई नुहे बरं पानी एवं विद्युत पाई मध्ये व्यवहार करा जाउथिला। सेथिपई स्पेस रे जो स्पीड रे ऑक्सीजन लीक होउथिला 3 एस्ट्रोनॉट्स बंची रहिबा संभावना मध्ये कमी कमी पाउथिला। जो मिशन को कोनोसी ध्यान दिया जाउ नथिला सारा विश्वर लोक माने टीवी रे प्रति मुहूर्तर अपोलो 13 रो खबर देखिबा को लागिले। ऑक्सीजन लीक हेबा भितरे वर्तमान एस्ट्रोनॉट्स केमिति मून लैंडिंग करिवे आउ केमिति लक्ष लक्ष किलोमीटर दूर रे पृथ्वी को फेरिबे नासा पई एहा थिला एक बड़ प्रश्न। तेबे आसंतु फ्रेंड्स जानिबा अपोलो 13 रो एक रोमांचक दुर्घटना जहा स्पेस दुर्घटना रे सबुठु ऊपर रखा जायछि। Mission objective of Apollo 13 is a continuing one. We hope to find out a lot about the origin of the moon and from that the origin of the Earth. And we have liftoff. It's kind of difficult here. Okay, Houston, we've had a problem here. Houston, we've had a problem. The flight of the Apollo 13 to the moon is in serious jeopardy this morning and is not going to make a moon landing. I think it is as critical, perhaps probably the most critical situation we faced so far in the manned spaceflight program in flight. The crew were beginning to suffer. It was a dire state. It was a real emergency situation. Are the astronauts safe, I think? Well, Apollo Control, Houston, we've just had loss of signal from Honeysuckle. The last moments of Apollo 13. Best thing we can do now is just अमेरिकार राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी 1960 शेष होगा पूर्व मून को ह्यूमन पठेबा को प्रमिज करथिले। सेतिपई मून लैंडिंग मिशन अमेरिका पई नेशनल गोल होइगला। एही कारणरो नासा रो अपोलो प्रोग्राम आरंभ हुए एवं 20 जुलाई 1969 रे एहा को ऐतिहासिक दिन होइगला जेताबले नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं बज एल्ड्रिन चंद्र रे पाद रखथिले। एहा को अपोलो 11 मिशन थिला जहा माध्यम रे मनुष्य चंद्र रे पहुंची इतिहास सृष्टि करथिला। मसिया 1969 रे अपोलो 11 परे अपोलो 12 एक सक्सेसफुल मून लैंडिंग मिशन थिला जहा जोगु आउ 2 जण एस्ट्रोनॉट मून रे पहुंची सुरक्षित भाव रे पृथ्वी को फेरी आछन्ते। एही परि भाव रे नासा मून लैंडिंग पई अपोलो 20 पर्यंत प्लान करथिला। तेनु अपोलो 11 एवं अपोलो 12 परे अपोलो 13 मिशन रो पाळी आसे। किंतु एही समय रे बदलुथिबा समय सहित लोकक इंटरेस्ट मध्ये चेंज होतला। दुईटी सफल मून लैंडिंग मिशन परे अमेरिकार जनसाधारण एथिरे विरक्त होई जायतिले। चंद्र प्रति लोकक आकर्षण दुर्बल होतला। एही मिशन रे प्रचुर टंका मध्ये खर्च होतला जहा जोगु अमेरिकार सरकार मध्ये एही स्पेस मिशन गुडी को नै बहुत कष्टकर परिस्थिति रे थिला। जदि आमे केवल अपोलो 11 विषय कहबा तबे सते बेले एहा पई 355 न्यूटन डॉलर खर्च होइतिला। एही खर्च केवल एक अपोलो 11 रो थिला जते बेले कि नासा एपरि आउ 8टी मिशन रो योजना करथिला। 1970 मसिया रो समय थिला जते बेले अमेरिका वियतनाम युद्ध भली समस्या सहित संघर्ष करथिला एवं एपरि परिस्थिति रे महाकाश मिशन रे होतबा अगणित खर्च जोगु अमेरिकार सरकार बहुत
ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଆମେରିକାର ସରକାର ନାସାର ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ରୋକ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଯାହା କାରଣରୁ 4 ଜାନୁଆରୀ 1970ରେ ନାସା ଆପୋଲୋ 20କୁ ବାତିଲ କରିଥିଲା, ଯାହା ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପୋଲୋ ମିଶନର ଲାଷ୍ଟ ମୁନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ମିଶନ ଥିଲା। ଜନସଂଖ୍ୟା ସମର୍ଥନରେ ଲଗାତାର ହ୍ରାସ ଏବଂ ବଜେଟ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ନାସା 11 ଏପ୍ରିଲ 1970ରେ ଆପୋଲୋ 13 ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ଆପୋଲୋ 13ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜରୁରୀ ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଆପୋଲୋ 13କୁ ଫ୍ଲୋରିଡାର କେନେଡି ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରୁ କି ଆପୋଲୋ 11 ଏବଂ ଆପୋଲୋ 12 ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆପୋଲୋ 13ର ଲଞ୍ଚ ଦାୟିତ୍ୱ ସାଟର୍ନ ଭି ନାମକ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରକେଟ ଉପରେ ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପୋଲୋ 13ର ସ୍ପେସ୍ ସିପ୍କୁ 3ଟି ମଡ୍ୟୁଲ ମିଶାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ କମାଣ୍ଡ ମଡ୍ୟୁଲ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ ମାନେ ରହିବା ଏବଂ ସବୁକିଛି ଅପରେଟ୍ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପେସ୍ ସିପ୍ର ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ଭାଗ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଥିଲା ସର୍ଭିସ ମଡ୍ୟୁଲ, ଯେଉଁଥିରେ ଫ୍ୟୁଲ ସେଲ୍ସ, ଅକ୍ସିଜେନ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଟ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଜରୁରୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କମାଣ୍ଡ ମଡ୍ୟୁଲରେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ, ୱାଟର ଏବଂ କରେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ତୃତୀୟ ଅଂଶ ହେଉଛି ଲୁନାର ମଡ୍ୟୁଲ, ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବା ଏବଂ ସେଠାରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ କାମ କରେ। ଲଞ୍ଚର କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପୋଲୋ 13 ସ୍ପେସ୍ର ଅର୍ବିଟ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେ। ପୃଥିବୀର ପରିକ୍ରମା ପରେ ପୃଥିବୀର ଅର୍ବିଟ୍ରୁ ବାହାରି ମୁନ୍ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଶନ ପରି ଏହି ଆପୋଲୋ 13ରେ 3 ଜଣ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ ଥିଲେ। ଜିମ୍ ଲୋଏଲ ଏହି ମିଶନର କମାଣ୍ଡର, ଯିଏ ନାସାର ସବୁଠାରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। 3 ଜଣ ଭିତରୁ ସେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସମୟ ସ୍ପେସ୍ରେ ବିତେଇଥିଲେ। ଲୋଏଲ ମଧ୍ୟ ଆପୋଲୋ 8 ମିଶନର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ରର କକ୍ଷପଥରେ ପହଞ୍ଚିବା ପ୍ରଥମ କ୍ରୁ ସ୍ପେସ୍ ସିପ୍ ଥିଲା। ଆପୋଲୋ 13ର ଏହି ମିଶନରେ କମାଣ୍ଡ ମଡ୍ୟୁଲର ପାଇଲଟ ଜ୍ୱାକ୍ ସ୍ୱିଗଟ୍ ଏବଂ ଲୁନାର ମଡ୍ୟୁଲ ପାଇଲଟ ହେସି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି କମାଣ୍ଡ ମଡ୍ୟୁଲର ପାଇଲଟ ପ୍ରଥମେ କେନ୍ ମାର୍ଟିଂଲି ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲଞ୍ଚର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏକ ଜର୍ମାନ ମିସାଇଲ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ନାସା ଆପୋଲୋ 13 ଲଞ୍ଚିଂର ମାତ୍ର 48 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମିଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଜ୍ୱାକ୍ ସ୍ୱିଗଟ୍ଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଗଲା। ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପୋଲୋ 13 କ୍ରୁ ମେମ୍ବର୍ସ 3 ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ ମୁନ୍ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିଲେ। ଆର୍ଥରୁ ମୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରାୟ 4 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଲଞ୍ଚରୁ ପାଖାପାଖି 55 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପୋଲୋ 13 ଅଧାରୁ ଅଧିକ ରାସ୍ତା ଟ୍ରାଭେଲ କରି ସାରିଥିଲା। ଟ୍ରାଭେଲ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପୋଲୋ 13 ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ସ ମାନେ ଆମେରିକାର ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ ସହରରେ ଥିବା ମିଶନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଏତେ ନର୍ମାଲ ଥିଲା ଯେ ଆପୋଲୋ 13ରେ ବସିଥିବା ମହାକାଶଚାରୀ ମାନେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଖାଲି ସମୟକୁ ଦେଖି 3 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ଟିଭି ପାଇଁ ଏକ ଲାଇଭ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ସ୍ପେସ୍ରେ ସ୍ପେସ୍ ସିପ୍ ଭିତରେ ଜିରୋ ଗ୍ରାଭିଟି ଭିତରେ କେମିତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତି ଦେଖାଇଲେ। ଆପୋଲୋ 13ର ଲଞ୍ଚ ପରି ଏହି ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ବଡ଼ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇନଥିଲା। ଜନସାଧାରଣ ଏବେ ଆପୋଲୋ ମିଶନରେ ଆଗ୍ରହୀ ନଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଏହି ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଏହି ଅଣଦେଖା କରିଥିବା ଟେଲିକାଷ୍ଟ କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପୋଲୋ 13 ସହିତ ଏପରି କିଛି ଘଟିବ ଯାହାକି ପୁରା ବିଶ୍ୱର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ସ୍ପେସ୍ ସିପ୍ରେ ବସି ବୋର୍ ହେଉଥିବା ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣା ନଥିଲା କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଏମିତି ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିବ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ମଝିରେ ଛିଡ଼ା କରିଦେବ। 49 ମିନିଟ୍ ଟିଭି ପ୍ରସାରଣ ରେକର୍ଡ କରିବା ପରେ ମହାକାଶଚାରୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିୟମିତ ରୁଟିନ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ ମିଶନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସହିତ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ ମାନେ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ ମିଶନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରୁ ଆସୁଥିବା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନକୁ ପାଳନ କରୁଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମିଶନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କମାଣ୍ଡ ମଡ୍ୟୁଲର ପାଇଲଟ ଜ୍ୱାକ୍ ସ୍ୱିଗଟ୍ଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲୁ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବି ଏହି ସ୍ପେସ୍ ସିପ୍କୁ ସ୍ପେସ୍ ମିଶନରେ ପଠାଯାଏ, ଅକ୍ସିଜେନ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସମେତ ଯେତିକି ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ଗ୍ୟାସକୁ ଲିକ୍ୱିଡ ଭାବରେ କନଭର୍ଟ କରି ପଠାଯାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କମ୍ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ଗ୍ୟାସ ଷ୍ଟୋର କରାଯାଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ପେସ୍ରେ ଟେମ୍ପରେଚର ଏତେ କମ୍ ଯେ ଏହି ଲିକ୍ୱିଡ ଅକ୍ସିଜେନ ବି ଜମିବାକୁ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ ଟାଙ୍କିରେ ଏକ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାଯାଏ, ଯାହାକି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚାଲୁ କରାଯାଇ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ସଠିକ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଣାଯାଇ ପାରିବ। ଏସବୁ କାମ କ୍ରାୟୋଷ୍ଟିରର ସୁଇଚକୁ ଅନ୍ କରିଲେ ସହଜରେ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମିଶନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଜ୍ୱାକ୍ ସ୍ୱିଗଟ୍ଙ୍କୁ ଏହି ସୁଇଚ୍ ଚାଲୁ କରିବାକୁ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କମାଣ୍ଡକୁ ମାନି ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିଲେ। ଏହା 13 ଏପ୍ରିଲ ରାତି ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଛୋଟ କାମ କରିବା ପରେ କ୍ରୁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପୋଲୋ 13 3 ଦିନର ଟ୍ରାଭେଲିଂ ପରେ ଆର୍ଥ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 3,20,000 କିଲୋମିଟର ଟ୍ରାଭେଲ କରିଥିଲା ଏବଂ ପରଦିନ ଜିମ୍ ଲୋଏଲ ଏବଂ ଫ୍ରେଡ୍ ହେସି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପାଦ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ।
किंतु जेतेबेले ज्वाक सुइगोड क्रायोस्टर स्विच ऑन करती सेतेबेले एपरि किछि घटे जहा मून रे पहुंचीबार स्वप्न को नष्ट करि दिए। जेतेबेले क्रायोस्टर स्विच दबाई दिया जाए अपोलो 13 स्पेसशिप रे एक शक्तिशाली ब्लास्ट हुए। एही ब्लास्ट एते शक्तिशाली थिला जे एस्ट्रोनॉट माने निज निज जगह रु होली जांती। एस्ट्रोनॉट माने निज सामना रे सिस्टम रो इंडिकेटर रेड हेबाकू लागिला। वार्निंग अलार्म गुडी को जोर रे बाजिबा आरंभ करे एवं स्पेसशिप रो अनेक जरूरी सिस्टम काम करबा बंद कर दिए। हठात महाकाशचारी माने बुझी पारलेनी कोन घटुची एवं काहे की घटुची। एही विषय रे ह्यूस्टन मिशन कंट्रोल को तुरंत खबर दे एस्ट्रोनॉट माने कहिले, ह्यूस्टन वी हैव हैड ए प्रॉब्लम हियर। Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a एही समय ह्यूस्टन मिशन कंट्रोल को भी जणा नथिला जे अपोलो 13 सहित कोन हेउची एवं एहा पछरे कारण कोन। किंतु स्पेसशिप रो रीडिंग रो मिशन कंट्रोल कंफर्म हो जाइतला जे किछि गोटे भयंकर होईची। रीडिंग डाटा भितरु सबुठारु भयंकर थिला ऑक्सीजन टैंक रो डाटा। से माने देखिले जे गोटे ऑक्सीजन टैंक रीडिंग 0 हो जाइची एवं सेकंड ऑक्सीजन टैंक रीडिंग रे थिबा कंटाटी द्रुत गति रे तळकु खसुची। विस्फोरण को एपर्यंत 13 मिनिट हो सारछि किंतु एहा काहे की घटुची से विषय रे काहरी पाखर कोनोसी क्लू नथिला। जेतेबेले कमांडर जिम लोयल लेफ्ट साइड विंडो दे बाहर को देखिले तांकर होश उड़ी गला। से मिशन कंट्रोल को कहिले जे स्पेसशिप रु एक गैस द्रुत गति रे स्पेस रे लीक होची। एही दृश्य पर जेतेबेले पूरा सिस्टम को चेक करा गला से माने जानि पारिले जे कोन घटुची। जेतेबेले क्रायोस्टीयर को चालू करा जाइथिला सेतेबेले फैन रो तार रे स्पार्क होइतिला। एही छोटो स्पार्क नियार रूप नैतिला जहा जुगु सेही ऑक्सीजन टैंक रे एक शक्तिशाली ब्लास्ट होय। एहा ऑक्सीजन टांकी नंबर 2 थिला जहा एही विस्फोरण रे संपूर्ण नष्ट हो जाइतिला। एही विस्फोरण जुगु एहा पाखर थिबा फास्ट ऑक्सीजन टांकीटी मध्ये डैमेज हो जाइतिला एवं एहार ऑक्सीजन मध्ये लीक हेबा आरंभ करे। एही विस्फोरण एते अधिक थिला जे सर्विस मॉड्यूल पाखरे थिबा एक पैनल उडी जाय। समस्याटी थिला जे सर्विस मॉड्यूल ला केवल 2टी ऑक्सीजन टैंक थिला जहा कि कमांड मॉड्यूल ले बसिथिबा एस्ट्रोनॉट मानु को जीवित रखिबा पई ऑक्सीजन वाटर एवं इलेक्ट्रिसिटी रो व्यवस्था करा जाइथिला। केवल ऑक्सीजन टैंक नुहे सर्विस मॉड्यूल रे थिबा 3टी फ्यूल सेल भितरु 2टी संपूर्ण नष्ट हो जाइथिला जहा कमांड मॉड्यूल को पावर सप्लाई काम करथिला। एबे कमांड मॉड्यूल केवल गोटिए फ्यूल सेल रो पावर पाउथिला जहा स्पेसशिप को चलेबा को यथेष्ट नथिला। स्पेस मिशन को चालू रखिबा पई कम फ्यूल एवं लगातार कमुथबा ऑक्सीजन भितरे मून लैंडिंग असंभव। सेति पई मून लैंडिंग मिशन को कैंसिल करबा परे ह्यूस्टन मिशन कंट्रोल सामने केवल गोटिए प्रश्न थिला जे एही 3 जण एस्ट्रोनॉट को किपरि पृथ्वी को अणा जिवो। सेतेबेले एस्ट्रोनॉट माने प्राय 3,20,000 किलोमीटर दूर थिले एवं सही दूरतारु पृथ्वी को फेरिबा पई सेमान को प्राय 4 दिन लागि थांता। एबोली भयंकर परिस्थिति रे एते दिन पर्यंत सेमानकर बंचिबा एवं एक सुरक्षित पृथ्वी को आसीबा प्राय असंभव थिला। किंतु एही असंभव कार्य को संभव करिया पई मिशन कंट्रोल काम रे लागि गला। ह्यूस्टन मिशन कंट्रोल नासा रो अनुभवी लोक मानको डाकिला एवं जेउ माने ठीक समय मध्य रे आसी पारिले नाही सेमान को फोन लाइन रे रखा गला। इंजीनियर वैज्ञानिक एवं एस्ट्रोनॉट समस्त को एही गोटिए काम रे लगाई दिया गला। आगरु एही अपोलो 13 ऊपर काहारी इंटरेस्ट नथिला किंतु एही घटना खबर परे विश्वर खबर कागज एवं न्यूज चैनल गुडी करे हेडलाइन अपोलो 13 रो खबर रे भरी गला। दुनिया रो प्रत्येक कोण रे एही विषय ऊपर आलोचना हेबा आरंभ होला। अपोलो 13 रे न्यूज देखिबा को लोक मानको आग्रह बढ़िबारे लागिला। सेपटे स्पेस रे थिबा एस्ट्रोनॉट मानको अवस्था खराब थिला। एस्ट्रोनॉट माने जे कमांड मॉड्यूल रो बसिथिले सेटार केवल किछि समय रे पावर सप्लाई बाकी थिला जहा कि पृथ्वी को फेरिबा असंभव थिला। सेही समय रे पृथ्वी रे मिशन कंट्रोल एस्ट्रोनॉट मानको फेरै आनिबा पय एक सुरक्षित उपाय खोजुथिला। मिशन कंट्रोल पाखरे 2टी ऑप्शन थिला जहा माध्यम रे अपोलो 13 को पृथ्वी को अणा जाय परिबो। प्रथम ऑप्शन टी थिला सर्विस मॉड्यूल रो मेन इंजन को व्यवहार करी पूरा स्पेसशिप को पृथ्वी आड़ को बुले दिया जिवो। एहा फेरिबा पय एक छोटो रास्ता थिला एवं एही प्लान रे मात्र 2 दिन रे पृथ्वी को फेरि आसी हेबो। किंतु एही प्लान रे प्रॉब्लम थिला जे सर्विस मॉड्यूल रे ब्लास्ट जुगु एथिरे एते कम पावर सप्लाई बाकी थिला जे एहा फेरिबार गोटिए घंटा मध्ये ट्रैवल करि परिबो नाही। जदि सही भली करा जाय तबे मेन इंजन बंद होई जिवार संभावना थिला। एहा पर सेकंड प्लान थिला जे पछकु जिबा बदले मून आड़ को ट्रैवल करा जाऊ एवं मून रो गोटिए राउंड मारी कि मून रो ग्रेविटी को यूज करी पृथ्वी आड़ को ट्रैवल करा जाऊ। एही प्लान रे बहुत डिस्टेंस ट्रैवल करबो किंतु मून ग्रेविटी रो सपोर्ट जुगु एथिर कम पावर रो यूज होबो। सेति पे मिशन कंट्रोल सेकंड ऑप्शन को अप्रूव करथिला एवं सेही समय रे एही संपूर्ण ट्रैवल पई कमांड मॉड्यूल बदल रे एहा सहित अटैच्ड लूनार मॉड्यूल व्यवहार करबा को निष्पत्ति निया गला।
ଯେଉଁଥିରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଏବଂ ପାୱାର କୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏସବୁକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ବିତାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ କମାଣ୍ଡ ମଡ୍ୟୁଲର ପାୱାର ସପ୍ଲାଇ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ବ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମିଶନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ ମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ କମାଣ୍ଡ ମଡ୍ୟୁଲର ସମସ୍ତ ସିଷ୍ଟମକୁ ବନ୍ଦ କରି ଲୁନାର ମଡ୍ୟୁଲକୁ ଶିଫ୍ଟ ହୋଇଯାଅ। କମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ନେକ୍ସଟ ଟ୍ରାଭେଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ ମାନଙ୍କୁ ଲୁନାର ମଡ୍ୟୁଲରେ କରିବାର ଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରକୃତ କାମ ମୁନରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ମୁନର ଅର୍ବିଟକୁ ଫେରିବାର ଥିଲା। ଏହାପରେ ଲୁନାର ମଡ୍ୟୁଲକୁ ମୁନର ଅର୍ବିଟରେ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଲାଇଫ ବୋଟ ଭଳି ୟୁଜ କରି ପୁରା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟ୍ରାଭେଲ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଲୁନାର ମଡ୍ୟୁଲ ଏପରି ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହା ଥରେ ପୃଥିବୀର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଛାଡ଼ିଲେ ପୃଥିବୀର ଆଟମୋସ୍ଫିୟରକୁ ଫେରି ପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ କମାଣ୍ଡ ମଡ୍ୟୁଲ ଆର୍ଥର ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ପାୱାର ସପ୍ଲାଇ ମାତ୍ର 15 ମିନିଟର ବାକି ଥିଲା। ତେଣୁ ମିଶନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କମାଣ୍ଡ ମଡ୍ୟୁଲର ପୁରା ସିଷ୍ଟମକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କମାଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାର ବାକି ଥିବା ପାୱାରରେ ଆର୍ଥର ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ ମାନେ କମାଣ୍ଡ ମଡ୍ୟୁଲ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଲୁନାର ମଡ୍ୟୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁନାର ମଡ୍ୟୁଲରେ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବାର ଥିଲା, କାରଣ ଲୁନାର ମଡ୍ୟୁଲ ବ୍ୟବହାର ଏତେ ମୁସ୍କିଲ ଟ୍ରାଭେଲ ପାଇଁ ୟୁଜ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ବନା ଯାଇ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅପସନ ନଥିଲା। ଲୁନାର ମଡ୍ୟୁଲ କେବଳ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ 50 ଘଣ୍ଟାର ଟ୍ରାଭେଲ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ 3 ଜଣ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ ସେହି ଛୋଟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ 90 ଘଣ୍ଟାର ଟ୍ରାଭେଲ କରିବାର ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ମିଶନର ପୁରା ନାଭିଗେସନ ସିଷ୍ଟମ କମାଣ୍ଡ ମଡ୍ୟୁଲର ଥିଲା, ଯାହାକୁ କରେକ୍ଟ ରାସ୍ତାରେ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ସିଷ୍ଟମ ବିନା ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ ମାନେ ସ୍ପେସରେ ହଜିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ କମାଣ୍ଡ ମଡ୍ୟୁଲର ନାଭିଗେସନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲୁନାର ମଡ୍ୟୁଲ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରାଗଲା। ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ ମାନେ ଲୁନାର ମଡ୍ୟୁଲରେ ବସି ଆଗକୁ ବଢନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସ୍ପେସ ସିପ୍ ଯାଉଥିଲା ତାହା ମୁନରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବାର ରାସ୍ତା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂର ମିଶନ କ୍ୟାନସେଲ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସ୍ପେସ୍ ସିପ୍ର ରାସ୍ତା ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଜରୁରୀ ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁନର ଗ୍ରାଭିଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ପେସ୍ ସିପ୍କୁ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ବୁଲାଇ ଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି କାମ ପାଇଁ ଲୁନାର ମଡ୍ୟୁଲର ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଇଞ୍ଜିନକୁ ଅନେକ ଥର ଅନ୍ ଅଫ୍ କରିବା ଜରୁରୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଇଞ୍ଜିନ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ମୁନରୁ ଟେକ୍ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ବନାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ ମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ କିଛି ବି ରିସ୍କ ନେବାକୁ ରେଡି ଥିଲେ। ତେଣୁ ବିସ୍ଫୋରଣର 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଲୁନାର ମଡ୍ୟୁଲ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନକୁ 35 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅନ୍ କରାଗଲା। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପୋଲୋ 13 ମୁନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ଲୁନାର ମଡ୍ୟୁଲର ଇଞ୍ଜିନ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ପାଇଁ 5 ମିନିଟ ପାଇଁ ଅନ୍ କରାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ପିଡ ବଢାଯାଇ ପାରିବ। ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପୋଲୋ 13 ଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ବୁଲି ଚନ୍ଦ୍ର ପଛପଟେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ଯାହାକୁ ଡାର୍କ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ମୁନ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆପୋଲୋ 13 ପୃଥିବୀ ଠାରୁ 4 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂରରେ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଏକ ରେକର୍ଡ ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମଣିଷ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ମୁନର ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଗ୍ରାଭିଟି ପାୱାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ପେସ୍ ସିପ୍କୁ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଟର୍ନ କରାଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ପିଡ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଛୋଟ କରିବା ପାଇଁ ଲୁନାର ମଡ୍ୟୁଲ ଇଞ୍ଜିନକୁ 3rd ଟାଇମ ପାଇଁ ଫାୟାର କରାଗଲା। ଏହା ଏକ ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଲୁନାର ମଡ୍ୟୁଲର ଇଞ୍ଜିନ 3rd ଟାଇମ ପାଇଁ ଫାୟାର ହୋଇପାରିଲା ଏବଂ ଆପୋଲୋ 13 ସ୍ପିଡରେ ପୃଥିବୀ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆଉ ଏକ ଭଲ କଥା ଯେ ସର୍ଭିସ ମଡ୍ୟୁଲରେ ମୁନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ମୁନରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ମୁନ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଘଟିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଯେଉଁ ଲୁନାର ମଡ୍ୟୁଲରେ 3 ଜଣ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ ବସି ପୃଥିବୀ ଦିଗରେ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଥିଲେ, ଟ୍ରାଭେଲ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ଲୁନାର ମଡ୍ୟୁଲ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହୋଇନଥାନ୍ତା, କାରଣ ମୁନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପରେ ଲୁନାର ମଡ୍ୟୁଲକୁ ମୁନର ଅର୍ବିଟରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଲୁନାର ମଡ୍ୟୁଲରେ ରହିବା ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ କାମ ନୁହେଁ, ଭାରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର, ଯାହାକି ଲୁନାର ମଡ୍ୟୁଲରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ନଥିଲା କି ଲୁନାର ମଡ୍ୟୁଲର ପୁରା ସିଷ୍ଟମ 4 ଦିନ ଯାକେ ଲଗାତାର କାମ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପାୱାର ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅଦରକାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ଏହି ସଟଡାଉନ ସିଷ୍ଟମରେ ହିଟର ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହା ଥଣ୍ଡାରେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଉଥିଲା। ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ ମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜମିବାକୁ ଲାଗେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଶୋଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ପାଣି। ଏହି ଲଙ୍ଗ ଟ୍ରାଭେଲରେ ଲୁନାର ମଡ୍ୟୁଲରେ ବହୁତ କମ ପାଣି ଥିଲା, ଯାହା ଭିତରୁ କିଛି ପାଣି କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ୟୁଜ କରିବାର ଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେବଳ 200 ml ପାଣି ପିଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ ମାନେ କନଫର୍ମ ଥିଲେ ଯେ ଲୁନାର ମଡ୍ୟୁଲରେ ଅକ୍ସିଜେନର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କିଛି ଅକ୍ସିଜେନ ଟ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଭାବରେ ଷ୍ଟକ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲୁନାର ମଡ୍ୟୁଲରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡୁ, ତାହା ପୃଥିବୀର ବାତାବରଣ ବାଲାନ୍ସ କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପେସରେ ଏହି ଗ୍ୟାସକୁ
ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଲିଥିୟମ ହାଇଡ୍ରୋ ଅକ୍ସାଇଡ କାନିଷ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଲୁନାର ମଡ୍ୟୁଲର କାନିଷ୍ଟର କେବଳ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ଯାହା କେବଳ 2 ଦିନ ପାଇଁ କାମ କରିପାରିବ, ଯେତେବେଳେ 3 ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ ମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ 4 ଦିନ ବିତେବାକୁ ଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ CO2 ର ପରିମାଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା ଏବଂ ଯଦି ଏହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରା ନ ଯାଏ ତେବେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ଏହିପରି କମାଣ୍ଡ ମଡ୍ୟୁଲର ବଡ ଲିଥିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ କାନିଷ୍ଟର ଗୁଡିକୁ ୟୁଜ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାର ସେପ୍ ଏବଂ ଡିଜାଇନ ଲୁନାର ମଡ୍ୟୁଲର କାନିଷ୍ଟର ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଏହି କାରଣରୁ ସେଗୁଡିକ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମିଶନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସ୍ପେସ ସିପ୍ରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗ, କିଛି ପାଇପ୍ ଏବଂ ଟେପ୍ ଭଳି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥିଲା। ଲୁନାର ମଡ୍ୟୁଲରେ ବଢୁଥିବା CO2 ପରିମାଣକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦିଆଗଲା। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରି 1970 ଏପ୍ରିଲ 17 ତାରିଖ ସକାଳେ ଆପୋଲୋ 13 ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆର୍ଥର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ ମାନେ ପୃଥିବୀର ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ 2ଟି ବହୁତ ଜରୁରୀ କାମ କରିବାକୁ ଥିଲା। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ସ୍ପେସ୍ ସିପ୍ କୁ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲରେ ସେଟ୍ କରିବାର ଥିଲା, କାରଣ ଯଦି ଆର୍ଥର ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ସମୟରେ ସ୍ପେସ୍ ସିପ୍ ର ଆଙ୍ଗେଲ ଟିକେ ବି ଭୁଲ ହୁଏ ତେବେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡି ପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ ଲୁନାର ମଡ୍ୟୁଲରେ କୌଣସି ସିଷ୍ଟମ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ ମାନଙ୍କୁ ମିଶନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅନୁସାରେ ସବୁ କାମ ହାତର କରିବାକୁ ପଡିଲା ଏବଂ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ କୁ ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ କାମ ହଉଛି ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ ମାନଙ୍କୁ ଲୁନାର ମଡ୍ୟୁଲ ଛାଡି କମାଣ୍ଡ ମଡ୍ୟୁଲକୁ ଯିବାର ଥିଲା, କାରଣ କମାଣ୍ଡ ମଡ୍ୟୁଲ ପୃଥିବୀର ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରେ ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଥର ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ସମୟରେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ସହିତ ବହୁତ ଘର୍ଷଣ ହୁଏ, ଯାହା ପ୍ରଚୁର ହିଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ହିଟ୍ ରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କମାଣ୍ଡ ମଡ୍ୟୁଲର ଗୋଟିଏ ସାଇଡରେ ହିଟ୍ ସିଲ୍ ଲଗାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟାସ୍କ ପାଇଁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ ମାନେ ଲୁନାର ମଡ୍ୟୁଲ ଛାଡି କମାଣ୍ଡ ମଡ୍ୟୁଲକୁ ସିଫ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କମାଣ୍ଡ ମଡ୍ୟୁଲରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ରହିବା କାରଣରୁ ଏହାର ଟେମ୍ପରେଚର ଫ୍ରିଜିଂ ପଏଣ୍ଟରୁ ବି ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା। କମାଣ୍ଡ ମଡ୍ୟୁଲର ୱାଲ, ସିଲିଂ, ଫ୍ଲୋର, ୱାୟର୍ସ ଏବଂ ପ୍ୟାନେଲ ଗୁଡିକୁ ପାଣି ବୁନ୍ଦାରେ ଘୋଡେଇ ହୋଇଥିଲା। ପୃଥିବୀର ମିଶନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା ଯେ ଏପରି ସିଚୁଏସନରେ କମାଣ୍ଡ ମଡ୍ୟୁଲ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟର ଚେଷ୍ଟା ପରେ କମାଣ୍ଡ ମଡ୍ୟୁଲ ତାର ଅଳ୍ପ ବାକି ଥିବା ପାୱାର ସହିତ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ କେବଳ 4 ଘଣ୍ଟା ଦୂରରେ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଟାଇମ ଭିତରେ ସର୍ଭିସ ମଡ୍ୟୁଲ କମାଣ୍ଡ ମଡ୍ୟୁଲ ଅଲଗା କରିଦିଆଯାଏ। ତାପରେ କମାଣ୍ଡ ମଡ୍ୟୁଲକୁ ପୃଥିବୀର ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରେ ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏରିଆରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବାର ଥିଲା। ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ନେଭି ଜାହାଜ ଗୁଡିକୁ ପୂର୍ବରୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରା ବିଶ୍ୱ ନଜର ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଥିଲା। ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ଆପୋଲୋ 13 ଲଞ୍ଚକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଆପୋଲୋ 13 ଆର୍ଥ ରିଟର୍ଣ୍ଣକୁ 40 ମିଲିୟନ ଲୋକ ଟିଭିରେ ଲାଇଭ ଦେଖୁଥିଲେ। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 1000 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡରେ ଆପୋଲୋ 13 କମାଣ୍ଡ ମଡ୍ୟୁଲ ପୃଥିବୀର ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରେ ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେ। ଏହି ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ସମୟରେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର କମ୍ୟୁନିକେସନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି କମ୍ୟୁନିକେସନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ 3 ମିନିଟ ପାଇଁ ବ୍ରେକ୍ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ 3 ମିନିଟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କୌଣସି ରିପ୍ଲାଇ ଆସିଲା ନାହିଁ। ମିଶନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲା ଯେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମରେ କମାଣ୍ଡ ମଡ୍ୟୁଲର ହିଟ୍ ସିଲ୍ ଡ୍ୟାମେଜ ହୋଇନଥାଉ, କାରଣ ଯଦି ଏମିତି ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟାଇମରେ ବାହାରୁଥିବା ହିଟ୍ ଦ୍ୱାରା କମାଣ୍ଡ ମଡ୍ୟୁଲ ଜଳି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ସେହି ସମୟରୁ 1 ମିନିଟରୁ ଅଧିକ ଟାଇମ ବିତିଗଲା, ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ ମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ହରାଇ ବସିଲେ କି? କିନ୍ତୁ ସମୟର ପ୍ରାୟ 1.5 ମିନିଟ ପରେ ମିଶନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ ମାନେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଥିଲା। କିଛି ମିନିଟ ପରେ ଆକାଶରେ ପାରାଚୁଟ ଉଡୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା, ଯାହା କମାଣ୍ଡ ମଡ୍ୟୁଲକୁ ସେଫରେ ତଳକୁ ଆଣୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କମାଣ୍ଡ ମଡ୍ୟୁଲ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରେ। ତାପରେ କମାଣ୍ଡ ମଡ୍ୟୁଲକୁ ଆମେରିକା ନେଭି ଦ୍ୱାରା ସେଠାରୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଗଲା। 17 ଏପ୍ରିଲ 1970 ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 1 ବେଳେ ଆପୋଲୋ 13 ଏବଂ 3 ଜଣ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାକୁ କେହି ଅଣଦେଖା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହା ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ ଟ୍ୟାଙ୍କ ନମ୍ବର 2ରେ ଏପରି ବ୍ଲାଷ୍ଟ କାହିଁକି ହେଲା? ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନାସା ଏକ ରିଭ୍ୟୁ ବୋର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ ଟ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଆପୋଲୋ 13 ପୂର୍ବରୁ ଆପୋଲୋ 10 ପାଇଁ ସେ ଅକ୍ସିଜେନ ଟ୍ୟାଙ୍କ ୟୁଜ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ବାହାର କରାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଟ୍ୟାଙ୍କ 2 ଇଞ୍ଚ ହାଇଟ୍ ତଳକୁ ଖସି ପଡେ। ନଜରରେ ହୋଇଥାଇପାରେ ବହୁତ କମ ହାଇଟ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅକ୍ସିଜେନ ଟାଙ୍କି ଭିତରେ କିଛି ଡ୍ୟାମେଜ ହୋଇଥିବ, ଯାହା ଟେଷ୍ଟିଂ ସମୟରେ ନୋଟିସ କରାଯାଇ ପାରିନଥିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଏକ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଆପୋଲୋ 13 ଲଞ୍ଚ ହେବା 3 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଏକ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯାଉଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡିକୁ ଭରିକି ଖାଲି କରାଯାଏ। ଯୋଉଠିକି 1 ନମ୍ବର ଅକ୍ସିଜେନ ଟ୍ୟାଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ଖାଲି ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ 2 ନମ୍ବର ଅକ୍ସିଜେନ ଟ୍ୟାଙ୍କ କେବଳ 8
70% ଖାଲି होई परिला सेथि पई इंजीनियर माने एहार हीटर गुडी को 65 वोल्ट रो पावर रे बहुत घंटा धरि रखुथिले एही समय मध्ये रे ऑक्सीजन टैंक रो थर्मोस्टैटिक स्विच गुडी को डैमेज होई जाइथिला जहा कि केवल 28 वोल्ट पावर पई डिजाइन करा जाइथिला स्विच डैमेज पई टांकी भितर टेम्परेचर को कंट्रोल करि परिला नाही एवं एही हाई टेम्परेचर रे फैन तार ऊपर लागिथिबा टेफ्लेन इन्सुलिन डैमेज होई जाइथिला जहा पर एही टैंक रो फैन को बारंबार चलेबा द्वारा ब्लास्ट हैला किंतु नासा एही भूल रो सिखिला स्पेस बहुत भयंकर जगह जेउठारे मिशन मझिरे जदि एमिति फॉल्ट हो जाय तबे जीवन तो फेरिबा असंभव तेणु एही मिशन रो फेल होते अपोलो 13 रो एही मिशन को नासा 1971 मसिया रे दो सक्सेसफुल फेलियर ना देथिला अपोलो 13 परे नासा 1971 मसिया रे अपोलो 14 एवं 15 को सफलतार सह मून को पठेथिला एवं परवर्ती वर्ष रे अपोलो 16 एवं अपोलो 17 सक्सेस भाबरे मून लैंडिंग करागला समस्त अपोलो मिशन समय रे एस्ट्रोनॉट माने मून रो 382 केजी पत्थर धूली एवं अन्यान्य सैंपल्स पृथ्वी को आनिथिले जहा ऊपर आज भी रिसर्च चली 3.5 वर्ष मध्य नासा चंद्र रे 6टी सक्सेस मून लैंडिंग करी मून रे 12 जन एस्ट्रोनॉट पाद देथिले 1972 मसिया अपोलो 17 नासा रो लास्ट मून मिशन होइथिला एहा पर अपोलो कार्यक्रम बंद हो गला वियतनाम युद्ध एवं लगातार नासा रो बजट कम हेबा एहार मुख्य कारण थिला 1972 मसिया 50 वर्ष रु अधिक समय बीती गलानी किंतु सेबे थारु कहीं चंद्र को जाई पारले नाही एहार सबुठारु बड़ कारण हेउची टंका स्पेस मिशन रे बहुत टंका खर्च हुए आउ सेते बेले नासा रो प्राय 280 बिलियन डॉलर खर्च होइथिला एथुरु अनुमान करंतु जे 2023 मसिया रे भारत रो स्पेंडिंग बजट 549 बिलियन थिला एही खर्च एते अधिक जे सेबेठारु कोनसी देश मून को मनुष्य पठेबा को साहस करि नाही आशा करूची आपण मानको वीडियोटी भल लागिथो चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु एमिति मजादार वीडियो देखिया पई पुणी देखाबो आउ एक मजादार वीडियो सहित।